In our last lecture, we were discussing about the data transmission. Okay, data can be transmitted in two different ways. We can transmit it parallelly or serially. Parallelly means all at a time, all bits are transmitted at a time, means in a single clock we can transmit all the bits. Okay, but these bits are transmitted through different wires. One bit is transmitted through one wire and other bits transmitted through other wire. Okay, so the number of bits we have to transmit it at a time, so that much amount of wires we require in parallel transmission. Or serial transmission मध्ये काय, one bit transmitted at a time. So one clock signal transmits one bit. Okay, so only single wire is required to transmit the data in serial transmission. So there are two types of transmission, parallel and serial. So serial transmission is again classified into two types, that is synchronous and asynchronous. So in last lecture we discussed about what is parallel transmission. Here we have the input data at the transmitter, so we can transmit the data at a time to this receiver. So different wires are required to transmit the data parallelly at a time in parallel transmission. So this parallel transmission is generally adopted for short distance communication, such as communication between computer and peripherals. Peripherals means suppose printer is there, microphone is there, or suppose speaker is there. So in that case we generally use the parallel transmission or parallel transmission. Okay, so in parallel transmission we can transmit the number of bits, means all the bits at a time. All the bits means the bits available in particular byte or in word, we can transmit parallelly to this transmitter or transmitter to receiver. So जेवढे bit आपल्याला transmit करायचे तेवढे wires आपल्याला लागतात. Suppose आपल्याला 8, suppose we have to transmit 8 bits at a time, then we require 8 wires to be connected between transmitter and receiver. Okay, so due to the requirement of number of wires is large, we cannot use this parallel transmission for long distance purpose. Generally short distance साठी आपण याचा यूज करतो. सपोज कम्प्युटर टू प्रिंटर मध्ये आपला डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल, तर कम्प्युटर थ्रू डिफरंट पेरिफेरल्स मध्ये आपला डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल, तर आपण जनरली पॅरलल ट्रान्समिशन अडॉप्ट करतो. ओके, तो सिरियल ट्रान्समिशन मध्ये काय, डेटा इज ट्रान्समिटेड बीट बाय बीट. बीट बाय बीट मीन्स वन बीट इज ट्रान्समिटेड ऍट ए टाइम, म्हणजे एक क्लॉक सिग्नलला एक बीट ट्रान्समिट होणार, दुसऱ्या क्लॉक सिग्नलला दुसरी बीट ट्रान्समिट होणार. सो इफ वी राईट हिअर द बाईट, फॉर्मॅट ऑफ द बाईट, वन बाईट कंटेन्स 8 बीट. 8 बीटचा एक बाईट होतो, and the byte has one LSB and one MSB. LSB stands for least significant byte, म्हणजे ज्याचं वेटेज कमी असतं. ओके, तो राईट साइडला असतो. राईट मोस्ट बीट इज कॉल्ड एज द लिस्ट सिग्निफिकंट बीट and लेफ्ट मोस्ट बीट इज कॉल्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकंट बीट, कारण की त्याचं वेटेज जास्त असतं. सो डेटा ट्रान्समिट्स फ्रॉम MSB टू LSB. तो अगोदर MSB चा बीट ट्रान्समिट होतो, त्यानंतर हळूहळू LSB चा बीट ट्रान्समिट होतो. सो फर्स्ट इथे काय ट्रान्समिट होईल, MSB चा 1 ट्रान्समिट होईल, त्यानंतर MSB नंतर 3 0 आहेत, 0 0 0 that will be transmitted, and then 1 will be transmitted here, you can see, then 0 will be transmitted here, and then 1 1 will be transmitted. So here 1 1 is transmitted. So bit always transmits from MSB to LSB. Okay, types of serial transmission. Serial transmission चे दोन टाइप्स आहेत. One is a synchronous data transmission and another is a asynchronous data transmission, आणि एक थर्ड वन पण असतो, that is called isosynchronous data transmission. Okay, so first of all we will see asynchronous transmission. आता asynchronous means याचा मीनिंग काय होतो की there is no synchronization between transmitter and receiver. Okay, there is no synchronization between transmitter and receiver. No synchronization, you can see no synchronization. Synchronization नाही म्हणजे काय की जेव्हा ट्रान्समिटर डेटा ट्रान्समिट करेल त्यावेळेस रिसिव्हरने त्याच वेळेस डेटा रिसीव्ह केला पाहिजे असं कंपल्सरी नाहीये. ओके, द टाइम डिले और टाइम ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल और द इंस्टंट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ द सिग्नल and instant of receiving of the signal may not be same. हे डिफरंट पण असू शकतात. So there is no synchronization between transmitter and receiver. इथे बघा, asynchronous transmission,
द ट्रान्समिटर कॅन बिगिन द ट्रान्समिशन ऑफ डेटा बाइट्स ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ टाइम. म्हणजे डेटा ट्रान्समिशन तो कुठल्याही टाइमला करू शकतो. ओनली 1 बीट इज सेंड ॲट ए टाइम. हे तर गरजेचंच आहे, बिकॉज दिस इज द सिरियल ट्रान्समिशन. सिरियल ट्रान्समिशन मध्ये काय होणार आहे, एक बीट एका वेळेस ट्रान्समिट होणार आहे. सो आफ्टर सेंडिंग 1 बाईट, द नेक्स्ट बाईट कॅन बी सेंड आफ्टर आर्बिट्ररी टाइम डिले एज शोन इन फिगर. आता एक बाईट जेव्हा आपण ट्रान्समिट करणार, आता सपोज ही डेटा बाईट आहे. बाईट मीन्स व्हॉट? बाईट मीन्स 1 बाईट मीन्स 8 बीट. यू ऑलरेडी नो इट. 1 बाईट means 8 बीट. 1 बाईट मीन 8 बीट्स. ठीक आहे. 8 बीटचा एक बाईट होतो आणि 2 बाईटचा एक वर्ड होतो. 2 बाईट जर असेल सपोज, तर 2 बाईटचा काय होतो, त्याला एक 1 वर्ड म्हणतो. 1 बाईट 8 बीट म्हणजे 2 बाईट म्हणजे किती बीट मग? 16 बीट. 16 बीट. ठीक आहे. आणि त्यालाच काय म्हणतात, एक वर्ड पण म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 वर्ड. दॅट यू विल स्टडी इन युअर प्रिन्सिपल ऑफ डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट, PDT. ओके. सो 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बीट्स, 2 बाईट इज इक्वल टू 16 बीट्स, म्हणजे त्याला 1 वर्ड पण म्हणतात. आता इथे काय, आता हा एक बाईट ट्रान्समिट झाला, हा पर्टिक्युलर बाईट ट्रान्समिट झाला. तर एक बाईट ट्रान्समिट झाल्यानंतर जेव्हा दुसरा बाईट ट्रान्समिट होईल, हा दुसरा बाईट आहे, तर एक बाईट आणि दुसऱ्या बाईट मध्ये एक आयडल टाइम असतो, आयडल टाइम. आणि दिस आयडल म्हणजे काय, रिकामा. ओके. एम्प्टी, ब्लँक, एक ब्लँक टाइम असतो. 2 डेटा बाइट्स मध्ये डिस्टिंग्विश करण्यासाठी थोडा टाइम गॅप असतो तिथे, दॅट इज कॉल्ड एज आयडल टाइम. ओके. द ट्रान्समिटर अँड रिसिव्हर कॅन ऑपरेट ॲट अ डिफरंट क्लॉक फ्रिक्वेन्सी. ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हरची क्लॉक फ्रिक्वेन्सी पण डिफरंट असू शकते. ओके. देयर इज नो सिंक्रोनायझेशन बिटवीन देम ऑन दिस अकाउंट. As the data transmission can commence at any instant, it becomes difficult for the receiver to understand the instant at which the byte has been transmitted. तो कुठल्या टाइमला ट्रान्समिटरनं बाईट ट्रान्समिट केला हे रिसिव्हरला माहिती नसतं. The help the receiver to receive the data bytes, start and stop bits are introduced. आता हे स्टार्ट अँड स्टॉप बीटचं काय काम आहे बघा इथे. दिस इज द स्टार्ट बाईट. हे एकदम व्यवस्थित समजून घ्या. स्टार्ट बाईट असतो आणि एक स्टॉप बाईट असतो. म्हणजे प्रत्येक डेटा बाईट नंतर, आता हा डेटा बाईट आहे, प्रत्येक डेटा बाईटच्या अगोदर एक स्टार्ट बीट असतो आणि एक स्टॉप बीट असतो. ओके. असे स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, मग आयडल टाइम म्हणजे रिकामा टाइम. त्यानंतर पुन्हा स्टार्ट बीट, डेटा बाईट आणि स्टॉप बीट. त्यानंतर पुन्हा आयडल टाइम. म्हणजे कसा पॅटर्न येतो? ओके, असा पॅटर्न येतो. आय विल शो हिअर. स्टार्ट बीट, अगोदर स्टार्ट बीट, त्यानंतर स्टार्ट बीट नंतर काय राहील? डेटा बाईट. डेटा बाईट म्हणजे ज्यात ऍक्च्युअल आपली इन्फॉर्मेशन आहे तो डेटा बाईट. त्यानंतर काय राहील? स्टार्ट बीट नंतर मग स्टॉप बीट. स्टॉप बीट हे का बरं इंट्रोड्यूस करतो आपण स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट? टू आयडेंटिफाय करण्यासाठी की नेमका तो डेटा बाईट कुठून स्टार्ट होतो आणि कुठे एंड होतोय. कारण की त्याचं सिंक्रोनायझेशन नाही. ज्या वेळेस ट्रान्समिटर सिग्नल ट्रान्समिट करतो त्याच वेळेस रिसिव्हर त्याला रिसिव्ह करतो, केलंच पाहिजे असं यात कंपल्सरी नाहीये, कारण की ते असिंक्रोनस ट्रान्समिशन आहे. ओके. मग रिसिव्हरला कसं कळणार की नेमका रिसिव्हर हा डेटा कुठून स्टार्ट झाला आणि कुठे एंड झाला? तर फॉर दॅट पर्पज वी यूज स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीटचा पॅटर्न यूज करतो आपण इथे. काय यूज करतो? पॅटर्न. आणि बरोबर तो पॅटर्न जर मॅच झाला तर रिसिव्हरला कळतं की या ट्रान्समिटरने पाठवलेला सिग्नल हाच आहे. ओके. तो स्टार्ट बीट, त्यानंतर डेटा बाईट, स्टॉप बीट. स्टॉप बीट नंतर मग आयडल टाइम. आयडल म्हणजे काय? ब्लँक टाइम. त्या टाइम मध्ये काहीच ट्रान्समिट नाही केलं जात. ओके. आणि ते झाल्यानंतर मग परत काय? परत स्टार्ट बीट, परत स्टार्ट बीट, त्यानंतर स्टार्ट बीट झाल्यानंतर परत डेटा बाईट. आता इथे आपण याला असं म्हणू की डेटा बाईट 1 म्हणू आपण. ठीक आहे. आता हा तर स्टार्ट बीट झाल्यानंतर इथे डेटा बाईट काय राहील? डेटा बाईट 2. ओके. त्यानंतर स्टॉप बीट. ओके. स्टॉप बीट and then again idle time, then again idle time. Idle म्हणजे रिकामा, ब्लँक टाइम. आणि सेम अगेन कंटिन्यू. हे काय राहील? कंटिन्यू राहील. सो दिस इज नथिंग बट द व्हॉट? पॅटर्न.
ज्याला आपण पॅटर्न म्हणू डेटा ट्रान्समिट होण्याचं. ओके, सो इन दिस वे this asynchronous transmission takes place. asynchronous serial transmission takes place. आता स्टार्ट आणि स्टॉप बीट आपण काय इंट्रोड्यूस करतो, प्रत्येक डेटा बाईटच्या अगोदर एक स्टार्ट बीट आणि त्याच्यानंतर एक स्टॉप बीट, आणि त्यानंतर रिकामा टाइम, त्यानंतर पुन्हा दुसरा डेटा बाईट स्टार्ट होण्याच्या अगोदर एक स्टार्ट बीट आणि तो डेटा बाईट संपल्यानंतर एक स्टॉप बीट. मग हे स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीटचा एक पॅटर्न असतो. तो पॅटर्न जो ट्रान्समीटरनं फॉलो केलेला आहे तोच पॅटर्न रिसिव्हरला माहिती असतो की ट्रान्समीटरनं कुठला पॅटर्न फॉलो केलेला आहे, आणि रिसिव्हरला जर माहित असेल तरच ट्रान्समीटरने कुठला पॅटर्न यूज केलेला आहे हे जोपर्यंत रिसिव्हरला माहिती नसतं तोपर्यंत रिसिव्हर तो डेटाला रिसिव्ह नाही करू शकत. ओके, सो हे लक्षात ठेवायचं. सो दिस इज द फ्रेम, वी कॅन से द डेटा फ्रेम, डेटा ट्रान्समिशन फ्रेम. ठीक आहे. आता इथे स्टार्ट बीट इज ऑलवेज 0 आणि स्टॉप बीट इज ऑलवेज 1. स्टार्ट बीट ही 0 असते, स्टॉप बीट ही जनरली आपण 1 यूज करतो. ओके, the idle time between the adjacent data byte is not constant. आता हा idle time पण constant नसतो adjacent data byte मधला. It may be changing as per the situations. Okay, the idle time is also called as the gap between the data byte. त्याला डेटा बाईट मधला गॅप पण म्हणतात, कारण की तिथे काहीच ट्रान्समिट नाही करत आपण, तो सिम्पली ब्लँक टाइम असतो. इन द asynchronous transmission the timing of the signal is not important. आता इथे टायमिंग इम्पॉर्टंट नाहीये, म्हणजे ट्रान्समीटरनं कधी सिग्नल ट्रान्समिट केला, रिसिव्हर त्याला कधी रिसिव्ह करेल. सो टायमिंग इज नॉट इम्पॉर्टंट हिअर. इन्स्टेड इन्फॉर्मेशन इज रिसिव्ड अँड ट्रान्सलेटेड बाय द पॅटर्न. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॅटर्न विच आर अग्रीड अपॉन बाय द सेंडर अँड रिसिव्हर. सेंडर सांगेल रिसिव्हरला की असं पॅटर्न मध्ये मी तो डेटा पाठवणार आहे, रिसिव्हरला तो पॅटर्नला काय करावं लागेल, ते पॅटर्न सोबत सिंक्रोनाइज करावं लागेल. भलेही असिंक्रोनस ट्रान्समिशन आहे, पण पॅटर्न जो आहे स्टार्ट आणि स्टॉप बीटचा, त्या पॅटर्नचा जो टायमिंग मात्र यांना दोघांना सिंक्रोनाइज करावा लागेल. ओके, as long as these patterns are being followed, the receiver can retrieve the information without any problem. जर तो पॅटर्न फॉलो केला प्रॉपरली, हा पॅटर्न जर प्रॉपरली फॉलो केला ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरनं स्टार्ट आणि स्टॉप बीटचा, त्याच वेळेस रिसिव्हर ट्रान्समीटरनं ट्रान्समिट केलेली इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी प्रॉब्लेम, विदाउट एनी एरर रिसिव्ह करेल. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाय इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस. आता याला असिंक्रोनस का म्हणतात? व्हाय इट इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस? कारण की यामध्ये ट्रान्समीटर जेव्हा सिग्नल ट्रान्समिट करणार त्याच वेळेस रिसिव्हरनं रिसिव्ह केलाच पाहिजे असं काही कंपल्सरी नाहीये, त्यामुळे त्याला असिंक्रोनस म्हणतात. देयर इज नो सिंक्रोनायझेशन. दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस बिकॉज at the byte level the sender and receiver do not have to be synchronized. सिंक्रोनाइज करणं म्हणजे का दोघांचे टाइम इन्स्टंट फॉलो करणं. आता आपण लेक्चर घेतो हे सिंक्रोनाइज्ड आहे, म्हणजे मी बरोबर याच वेळेस बोलतो तुम्ही याच वेळेस ऐकताय, म्हणजे लाईव्ह. जिथं लाईव्ह असते त्याला सिंक्रोनाइज म्हणतात, लाईव्ह नसेल तर ते नॉन सिंक्रोनाइज्ड या असिंक्रोनस आहे. However, within each byte the receiver should still be synchronized with the incoming bit stream. तो इनकमिंग बीट स्ट्रीम हे सिंक्रोनाइज झालं पाहिजे. दिस मीन्स दॅट सिंक्रोनायझेशन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द ड्युरेशन ऑफ सिंगल बाईट. सिंगल बाईटच्या ड्युरेशन साठी काय पाहिजे? सिंक्रोनायझेशन पाहिजे. इथे जे का बाईट राहणार डेटा बाईट मध्ये किंवा स्टार्ट स्टॉप बीट राहणार आहे त्याच्यासाठी मात्र सिंक्रोनाइज करावंच लागणार आहे. रिस्पॉन्स टू द स्टार्ट अँड स्टॉप बीट. आता स्टार्ट अँड स्टॉप बीटचा रिस्पॉन्स काय असतो ते आपण बघू. Response to the start and stop bit. When the receiver detects the start bit, it will set the timer and begins counting the bits as they come in. Timer set करतो receiver आणि जसे जसे बीट येतात त्याला तो काउंट करतो. आफ्टर n bits, आता n bits त्याने काउंट केला, n bits म्हणजे जेवढ्या ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केल्या त्या बीट्स, द रिसिव्हर सर्चेस फॉर द स्टॉप बीट. आता डेटा बाईट मधले बीट संपल्या की नंतर रिसिव्हर काय सर्च करणार की स्टॉप बीट आहे का, स्टॉप बीट साठी सर्च करणार. आणि ऍज सून ॲज इट डिटेक्ट द स्टॉप बीट, आणि जसं त्याने स्टॉप बीट डिटेक्ट केला तो इट विल वेट अंटिल इट डिटेक्ट द नेक्स्ट स्टार्ट बीट. स्टॉप बीट डिटेक्ट केला त्याने की नंतर तो वेट करेल की नेक्स्ट स्टार्ट बीट कधी येतो, आणि त्यानंतर नेक्स्ट स्टार्ट बीट आला की त्याला तो स्टार्ट बीट कन्सिडर करणार आणि त्या बीट पासून येणारा जो डेटा आहे त्याला तो नेक्स्ट डेटा बाईट कन्सिडर करणार. ओके, सो द मिनिंग ऑफ सिंक्रोनस इज ऍक्च्युअली सिंक्रोनस ऍट द बाईट लेवल, बट द बीट
The meaning of asynchronous is actually asynchronous at the byte level, but the bits are still synchronized. ज्या बीट असतात त्या काय असतात, सिंक्रोनाइज्ड असतात. सो देअर ड्युरेशन इज सेम. बीटचं ड्युरेशन सेम असतं, म्हणजे ट्रान्समिटरचं जे बीट ड्युरेशन असेल, समजा हे बीट ड्युरेशन आहे ट्रान्समिटरचं, ते रिसिव्हरचं पण बीट ड्युरेशन सेम असतं. ओके, बीट ड्युरेशन हे वेगवेगळं नसतं. म्हणजे हे जे ड्युरेशन आहे, यू कॅन से दिस ड्युरेशन, हे ड्युरेशन जे असतं, दिस ड्युरेशन इन ट्रान्समिटर इज सेम ॲज दॅट ऑफ द रिसिव्हर. ओके, ते ड्युरेशन चेंज नाही होत, कारण की ड्युरेशन जर चेंज झालं तर मग डेटाचा मिनिंग बदलून जातो. व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दिस? Disadvantages of asynchronous transmission. Additional bits called start and stop bits are required to use. आता याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय असिंक्रोनस ट्रान्समिशनचे? आपली इन्फॉर्मेशन कशामध्ये असते, या डेटा बाईट मध्ये. पण सिंक्रोनाइज न केल्यामुळं आपल्याला काय करावं लागतं, प्रत्येक डेटा बाईटच्या अगोदर एक स्टार्ट बीट आणि नंतर एक स्टॉप बीट ऍड करावा लागतो. आता स्टार्ट आणि स्टॉप बीट मध्ये ऍक्च्युअली इन्फॉर्मेशन नसते, पण ते एक्स्ट्राचे बीट्स आहेत ते. आणि एक्स्ट्रा बीट जर वाढत असेल तर एक्स्ट्रा बँडविड्थ पण वाढते. जर एक्स्ट्रा बीट्स वाढलं तर बँडविड्थ पण वाढते. ओके, आणि दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज. ठीक आहे. ऍडिशनल बीट्स कॉल्ड स्टार्ट अँड स्टॉप बीट्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज. जर ऍडिशनल बीट्स आपण यूज करत असेल तर त्या अननेसेसरी बीट्स आहेत. एक जर विचार केला आपण, त्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं इन्फॉर्मेशन नसेल, दॅट इज द अनयूज नो द बीट्स विच डू नॉट कंटेन्स एनी इन्फॉर्मेशन, त्या एक्स्ट्राचे बीट्स आपल्याला यूज करावं लागतात. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सॅम्पलिंग इन्स्टंट, हेन्स द टायमिंग एरर कॅन टेक प्लेस. आता कुठल्या टाइमला कुठला स्टार्ट बीट चालू होतो, कुठल्या टाइमला एंड बीट चालू होतो, स्टॉप बीट चालू होतो, डेटा बाईट्स कुठल्या टाइमला स्टार्ट होते, तर त्याचा जो सॅम्पलिंग टाइम असतो, ते सॅम्पलिंग वगैरे आपण अपकमिंग टॉपिक मध्ये बघू की सॅम्पलिंग कशी होते, अॅनालॉग सिग्नलचं डिजिटल मध्ये कसं कन्व्हर्शन होते, ते आपण समोर बघणारच आहे. पण हे सॅम्पलिंग टाइम आपल्याला डिटेक्ट करावा लागतो, त्याच्यामुळे एरर ऑकर होऊ शकतो. ओके, देन नेक्स्ट, द स्टार्ट and stop bits and idle time makes the asynchronous transmission slow. बघा, स्टार्ट बीट ऍड करतो आपण, स्टॉप बीट ऍड करतो, आणि एक आयडल टाइम म्हणजे रिकामा वेळ जो असतो, ब्लँक टाइम पण आपण इंट्रोड्यूस करतो प्रत्येक डेटा बाईट नंतर. त्यामुळे काय होतं, असिंक्रोनस ट्रान्समिशन मध्ये डेटा ट्रान्समिट करायला जास्त वेळ लागतो, किंवा आपण असंही म्हणू शकतो की असिंक्रोनस ट्रान्समिशन इज स्लो. ते कसं आहे, स्लो आहे. ओके, दीज आर द डिसएडव्हान्टेजेस. Now next, advantages. Advantages of asynchronous transmission. Synchronization between the transmitter and receiver is not necessary. Transmitter and receiver मध्ये synchronization ची गरज नाहीये, हे त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे. It is possible to transmit signal from source having different bit rate. म्हणजे ट्रान्समिटरचा बीट रेट वेगळा असेल, रिसिव्हरचा बीट रेट वेगळा असेल, तर आपण तो सिग्नल सोर्स पासून रिसिव्हर पर्यंत ट्रान्समिट करू शकतो. The transmission can commence as soon as the data bytes to be transmitted becomes available. जेव्हा डेटा बाइट्स अवेलेबल असेल ट्रान्समिट करण्यासाठी, तेव्हा आपण ट्रान्समिट करू शकतो. ओके, ट्रान्समिशन कॅन कमेन्स एट एनी टाइम. दिस मोड ऑफ ट्रान्समिशन इज इझी टू इम्प्लिमेंट. याचं इम्प्लिमेंटेशन इझी आहे. इट इज चीप स्कीम, म्हणजे स्वस्त आहे. इट इज इफेक्टिव्ह स्कीम. ओके, चीप आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे. याच्यामध्ये आपल्याला थोडा प्रिव्हिलेजेस असतात की जेव्हा डेटा ट्रान्समिट करणार, द रिसिव्हर कॅन रिसीव्ह द डेटा ऍज पर द रिसिव्हर्स टाइम्स. ओके, ऍप्लिकेशन्स कुठे आहेत त्याचे? कनेक्शन ऑफ द कीबोर्ड टू अ कम्प्युटर इज एन एक्झाम्पल ऑफ असिंक्रोनस ट्रान्समिशन. कीबोर्ड आणि कम्प्युटरचं जे कनेक्शन असतं, जे कम्युनिकेशन असतं, दॅट इज द असिंक्रोनस ट्रान्समिशन. Then next is the synchronous transmission. Okay, both the transmission are serial. So next type is the synchronous transmission. Okay, synchronous transmission is carried out under the control of common master clock. याच्यामध्ये एकच कॉमन मास्टर क्लॉक असते.
Here the bits which are being transmitted are synchronized to a reference clock. आता ज्या बीट ट्रान्समिट करायच्या आहे त्या रेफरन्स क्लॉक सोबत सिंक्रोनाइज केलेल्या असतात. म्हणजे ज्या वेळेस ट्रान्समीटर सिग्नल ट्रान्समिट करणार त्याच टाइमला रिसीव्हर काय करणार, सिग्नलला रिसीव्ह करणार. सो देअर शुड बी सिंक्रोनायझेशन बिटवीन ट्रान्समीटर आणि रिसीव्हर. ओके, दोघांचं टायमिंग काय झालं पाहिजे, एक्झॅक्टली मॅच झालं पाहिजे. So no start and stop bits are used. Instead, the bytes are transmitted as a block. आता याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा स्टार्ट आणि स्टॉप बीट यूज नाही करत, कारण की ज्या वेळेस ट्रान्समीटर सिग्नल ट्रान्समिट करतोय त्याच वेळेस रिसीव्हर जर त्याला रिसीव्ह करत असेल तर देयर इज नो नीड टू आयडेंटिफाय द डिफरंट डेटा बाइट्स. ओके, so no need to, no start and stop bits are used. Instead, the bytes are transmitted as a block in continuous stream bits. Then is an interblock idle time which is filled with idle character. आता बघा इथे एक आयडल टाइम असतो म्हणजे रिकामा ब्लँक वेळ, त्यानंतर इथे काही फ्लॅग्स असतात, त्यानंतर डिफरंट डेटा बाइट्स असतात. बघा आता हा वन ब्लॉक झाला, इट इज अ ब्लॉक ऑफ डेटा. इन वन ब्लॉक ऑफ डेटा वी कॅन इन्क्लूड डिफरंट डेटा बाइट्स. एक डेटा बाइट झाला की दुसरा, दुसरा झाला की तिसरा, असे मल्टिपल डेटा बाइट्स वी कॅन इन्क्लूड इन वन ब्लॉक. आता हा एक ब्लॉक ट्रान्समिट झाला की त्यानंतर आपण थोडासा आयडल टाइम देणार, ब्लँक टाइम. त्यानंतर दुसरा ब्लॉक एक फ्लॅग आपण काय करणार इथे इंट्रोड्यूस करणार. ती फ्लॅग काय रिप्रेझेंट करणार की हा नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होतोय. ओके, त्यानंतर डिफरंट डेटा बाइट्स आपण ट्रान्समिट करणार आणि देन परत एक आयडल टाइम आपण इंट्रोड्यूस करणार. ओके, एक्झॅक्टली कंटिन्युअस डेटा ट्रान्समिट नाही करणार, पण त्या डेटाला थोडं ब्रेक करणार मध्ये आणि त्यामध्ये आयडल टाइम आणि फ्लॅग इंट्रोड्यूस करणार. The receiver operates at exactly the same clock frequency as that of the transmitter. Both are synchronized with each other. ज्या क्लॉक फ्रिक्वेन्सीला ट्रान्समिटर वर्क करतोय त्याच क्लॉक फ्रिक्वेन्सीला रिसीव्हर काय करतोय, सिंक्रोनाइज होतोय, वर्क करतोय. ओके, दिस इज एसेन्शियल फॉर एरर फ्री रिसेप्शन ऑफ द डेटा. एरर फ्री म्हणजे डेटा ट्रान्समिट केल्यानंतर रिसीव्ह जेव्हा आपण करतो त्यामध्ये एरर येत नाही. फ्लॅग इज अ सिक्वेन्स ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स विच इज prefixed to each block as shown in the figure. Flag is useful in identifying the beginning of the block. As I already told you, flag काय कशासाठी रिप्रेझेंट करतो तो, फ्लॅग एक डेटा बाइट आहे. ती डेटा बाइट काय रिप्रेझेंट करते की हा कुठून स्टार्ट झालाय आपला ब्लॉक, बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक आयडेंटिफाय करण्यासाठी वी जनरली यूज फ्लॅग. In asynchronous transmission, the bit stream to be transmitted is combined into a longer frame. A frame would contains more than one byte. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं की या जे डेटा बाइट असतात डिफरंट डेटा बाइट्स एका कंबाईन केल्या जातात आणि त्याला एक फ्रेम म्हटलं जातं किंवा डेटा ब्लॉक म्हटला जातो. ओके, देयर इज नो गॅप बिटवीन द सक्सेसिव्ह फ्रेम. द रिसीव्हर सेपरेट द बिट स्ट्रीम into bytes for the purpose of decoding. हे डिकोडिंग साठी आपण काय करतो, ते मध्ये गॅप ठेवतो त्यामध्ये. There is no gap between successive frame. The receiver separates the bit stream into bytes for the purpose of decoding. आता हे बिट स्ट्रीमला बाईट मध्ये आपण कन्वर्ट करतो डिकोडिंग साठी. ओके, जनरली डेटा हा बाइट्स मध्येच रिप्रेझेंट केला जातो. Start and stop bits are not used. Instead, bits are transmitted serially one after other. The grouping of these bits is responsibility of the receiver. त्या बीटची जी ग्रुपिंग असते ती रिसीव्हरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत त्याचे, द स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन इज मच हायर. आता याच्यामध्ये काही एक्स्ट्रा बीट्स आपण ऍड नाही करत, जास्ती स्टार्ट बीट स्टॉप बीट प्रत्येक डेटा बाइट नंतर. त्यामुळे याची स्पीड काय असते, स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन इज मच हायर दॅन दॅट ऑफ द असिंक्रोनस ट्रान्समिशन. दिस इज ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ गॅप. आता यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा गॅप पण नसतो बिटवीन द डेटा युनिट्स अँड अब्सेन्स ऑफ स्टार्ट अँड स्टॉप बीट. त्यामुळे त्याची स्पीड जास्त असते. यामध्ये ज्या काही बीट्स असतात त्या इन्फॉर्मेशन कंटेंट बीट जास्ती असतात. ज्या बीटमध्ये इन्फॉर्मेशन असते त्याच बीट यामध्ये जास्ती असतात. रिडंडंट बीट जे असतात ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन नसते जसे स्टार्ट अँड स्टॉप बीट त्या याच्यामध्ये कमी असतात. त्यामुळे याचा स्पीड जास्त असतो. स्टार्ट अँड स्टॉप बीट्स आर नॉट नीडेड एनी मोर. टायमिंग एरर्स आर रिड्यूस ड्यू टू सिंक्रोनायझेशन. सिंक्रोनायझेशन मुळे टायमिंग एरर पण आपण काय करू शकतो, रिड्यूस करू शकतो. डिसएडव्हान्टेजेस काय, व्हॉट आर द डिफरंट डिसएडव्हान्टेजेस. द टायमिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The accuracy of the received data is dependent entirely on ability of the receiver to count the received bit accurately.
ओके, यामध्ये टायमिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर टायमिंग मिसमॅच झाला तर रिसिव्ड बीट मध्ये एरर ऑकर होऊ शकतो. The transmitter and receiver have to operate at the same clock frequency. This require proper synchronization which make the system complicated. यामध्ये आपल्याला प्रॉपर सिंक्रोनायझेशन साठी सिंक्रोनस सर्किट्स यूज करावं लागतात and it becomes complicated. Circuit becomes complicated. Applications, these are the disadvantages. Applications काय आहेत त्याचे? Synchronous transmission due to its high speed is used for the data exchange from one computer to other. जसं LAN, WAN, MAN मध्ये आपण ते यूज करतो. डेटा एका कम्प्युटर मधून दुसऱ्या कम्प्युटर मध्ये डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल तर जनरली वी यूज सिंक्रोनस ट्रान्समिशन. सिंक्रोनायझेशन कशाला म्हणतात? द बाईट सिंक्रोनायझेशन इज अचीव्ड ऍट द डेटा लिंक लेअर लेवल ऑफ द असिंक्रोनस ट्रान्समिशन बिटवीन कम्प्युटर. आता हे डेटा लिंक लेअर, ऍप्लिकेशन लेअर ते तुम्हाला नेक्स्ट कोर्स मध्ये शिकायला भेटेल. ओके, सो डेटा लिंक लेअर मध्ये जनरली सिंक्रोनायझेशन दोन कम्प्युटर मधलं अचीव्ह केलं जातं. सो दिस इज ऑल अबाउट द synchronous transmission. Now the comparison of synchronous and asynchronous transmission. Synchronous transmission आणि asynchronous transmission मधलं comparison बघतोय आपण. त्यामध्ये first of all we will compare the two transmission with the help of some parameters. The first parameter is synchronization. Asynchronous transmission मध्ये synchronization not needed. Synchronous transmission मध्ये it is needed. स्टार्ट अँड स्टॉप बिट्स असिंक्रोनस मध्ये यूज केल्या जातात. सिंक्रोनस मध्ये स्टार्ट अँड स्टॉप बिट्स नॉट यूज. गॅप बिटवीन डेटा ब्लॉक्स असिंक्रोनस ट्रान्समिशन मध्ये प्रेझेंट. आपण डेटा बाइट्स मध्ये गॅप प्रोव्हाइड करतो, आयडल टाइम असतो असिंक्रोनस ट्रान्समिशन मध्ये, बट देर इज नो गॅप बिटवीन टू ऍडजस्टंट डेटा ब्लॉक्स इन सिंक्रोनस ट्रान्समिशन. ओके, स्पीड इज लो. असिंक्रोनस ट्रान्समिशनची स्पीड काय असते? लो असते, कमी असते, बिकॉज इट कंटेन्स मल्टिपल स्टार्ट अँड स्टॉप बिट्स अँड आयडल टाइम आफ्टर ईच डेटा ब्लॉक, आफ्टर ईच डेटा बाईट. ओके, दॅट्स वाय इट्स स्पीड इज लो. आणि असिंक्रोनस ट्रान्समिशनची स्पीड काय असते? हाय असते, कारण त्यामध्ये स्टार्ट अँड स्टॉप बिट नसतात आणि आयडल टाइम पण नसतो. ऍप्लिकेशन्स काय आहेत? स्पीड झाला ऍप्लिकेशन्स. कम्युनिकेशन बिटवीन कम्प्युटर अँड कीबोर्ड. कम्प्युटर अँड कीबोर्ड मध्ये जे कम्युनिकेशन असतं, ट्रान्समिशन असतं, दॅट इज नथिंग बट असिंक्रोनस ट्रान्समिशन. आणि सिंक्रोनस ट्रान्समिशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू कम्प्युटर्स इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस ट्रान्समिशन. म्हणजे कम्प्युटर टू कम्प्युटर कम्युनिकेशनला सिंक्रोनस ट्रान्समिशन यूज करतो आपण. आणि कम्प्युटर टू पेरिफेरल म्हणजे कम्प्युटर टू प्रिंटर, कम्प्युटर टू स्पीकर, यामध्ये आपण जनरली असिंक्रोनस ट्रान्समिशन यूज करतो. आणि कम्प्युटर टू कम्प्युटर जर डेटा पाठवायचा असेल, आपल्याला रिसिव्ह करायचा असेल, तर आपण synchronous transmission use करतो. Okay, so this is the difference between synchronous and asynchronous transmission of the data. Okay, so if you have any doubt in this, you can ask.